خیر حتمی خیر سرکاری نتائج رخ کریں گے پشین کا NA 265 پشین کا علاقہ مولانا فضل الرحمان جو سربراہ JUIF کے 46,720 ووٹ لے کر اس وقت کامیاب قرار پائے۔ اہم حلقہ ہے مولانا فضل الرحمان جو کہ 2 حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک ان کا اپنا آبائی علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے مد مقابل آزاد امیدوار علی امین گنڈا پور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل کریم کنڈی تھے۔ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو شکست ہوئی اور وہ انتخابات کے حوالے سے ووٹوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر موجود رہے اور آزاد امیدوار علی امین گنڈا پور ڈیا خان کی سیٹ جیت چکے۔ NA 204 خیرپور کا رخ کرے تو NA 204 پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہا۔ سید جاوید علی شاہ 1,12,249 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہے۔ NA 204 خیرپور کا علاقہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید جاوید علی شاہ 1,12,249 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ NA 204 کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہی۔ خیرپور کا یہ علاقہ ہے۔ NA 204 سید جاوید علی شاہ جو کہ اس سے پہلے بھی پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسی حلقے سے NA 204 خیرپور سے دوبارہ ان کو لیڈ ہوئی ہے 1,12,249 ووٹوں کے ساتھ۔ خیر حتمی خیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ آپ ABN نیوز کی سکرین پر سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں خیرپور 204 سید جاوید علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے 1,12,249 ووٹ لے کر اس وقت کامیاب قرار پائے۔ خیرپور NA 204 کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو سندھ میں ابھی اکثریت میں سیٹیں جیتتے ہوئی پارٹی نظر آ رہی ہے۔ NA 83 پنجاب سرگودا سے آزاد امیدوار اسامہ احمد 1,25,358 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ نون لیگ کے محسن نواز رانجھا 91,503 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اہم حلقہ ہے یہ۔ نون لیگ کے محسن نواز رانجھا کو اس حلقے میں شکست ہوئی ہے۔ نون لیگ کے محسن نواز رانجھا 9,91 لاکھ تک وہ ووٹ حاصل کیے انہوں نے، جبکہ NA 83 سرگودا سے آزاد امیدوار اسامہ بڑی لیڈ کے ساتھ جیتے ہوئے آئے۔ محسن شاہنواز رانجھا ان کو شکست ہوئی ہے۔ NA 83 سرگودا سے آزاد امیدوار اسامہ 1,25,000 ووٹ لیے، جبکہ 91,503 نون لیگ کے محسن شاہنواز رانجھا ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نون لیگ کے لیے یہ حلقہ اہم تھا۔ محسن شاہنواز رانجھا جو کہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہے، کافی متحرک بھی نظر آتے ہیں نون لیگ کی مختلف پالیسیز کے اندر، ان کے لیے یہ سیٹ نکالنا انتہائی اہم تھا۔ اس حوالے سے کافی سارے بیانات بھی ان کی جانب سے دیے گئے، کچھ تحفظات کا اظہار بھی محسن شاہنواز رانجھا کی طرف سے کیا گیا۔ ابھی حتمی خیر سرکاری نتائج NA 83 سرگودا سے بتائیں۔ آزاد امیدوار اسامہ احمد 1,25,000 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، نون لیگ کے محسن شاہنواز رانجھا 91,503 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ NA 83 سرگودا آزاد امیدوار اسامہ احمد کامیاب ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے محسن شاہنواز رانجھا کو 91,503 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے۔ اور ایک اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہاں اس سے متعلق بتائیں۔ NA 224 سجاول سندھ سے یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ سید ایاز شاہ شیرازی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور 1,33,760 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ NA 224 کا یہ نتیجہ ہے۔ سید ایاز شاہ شیرازی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، 1,33,760 ووٹ حاصل کیے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ سجاول کا یہ نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ NA 224 پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ PS 75 سید جمز شاہ ٹھٹھا سے یہ نتیجہ ہے، 75,823 ووٹ حاصل کیے ہیں آزاد امیدوار نے۔ ٹھٹھا سے یہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں سے یہ صورتحال ہے۔ PS 75 کا یہ حلقہ ہے۔ ایک اور نتیجہ NA 13 بٹگرام سے آزاد امیدوار محمد نواز خان 32,164 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور اس نتیجے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ NA 13 محمد نواز خان 32,164 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ NA 13 کا یہ نتیجہ ہے۔ بٹگرام سے محمد نواز خان آزاد امیدوار ہیں، 32,164 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ بٹگرام کا نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ملک بھر سے جو بھی نتائج موصول ہو رہے ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی ہوں، قومی اسمبلی کی ہوں۔ ایک اور بلوچستان سے PP 26 کیچ عبدالمالک کا نتیجہ تو آپ تک پہنچائیں گے، لیکن نواب شاہ شہید بے نظیر آباد سے آپ کو یہ نتیجہ دیتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے میدان مار لیا ہے۔ آزاد امیدوار شیر محمد ریند 51,916 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے 1,46,989 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ نواب شاہ سے 2018 میں سابق صدر آصف زرداری کامیاب ہوئے، ایک مرتبہ پھر وہ اپنی نشست کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر وہ انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کی نشست جیت لی ہے۔ نواب شاہ شہید بے نظیر آباد سے انتخابات میں وہ حصہ لے رہے تھے اور یہاں سے انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے۔
आजाद उम्मीदवार शेर मोहम्मद रिंद को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 51,916 वोट उन्होंने हासिल किए, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 1,46,989 वोट हासिल किए हैं। एक और हल्के का नतीजा आपके सामने रखते हैं। PB 26 कैच डॉक्टर अब्दुल मालिक को शिकस्त का सामना ने अपनी नशिस्त जीत ली है और वो नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने वोट हासिल किए हैं यहां से 14,064। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान है डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, और वो वहां से कामयाब हुए हैं। और कैच का ये इलाका है जहां से PB 26 से यहां से उन्होंने अपनी नशिस्त जीती है और 14,064 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है और बलोचिस्तान का इलाका कैच PB 26 अब्दुल मालिक ने कामयाबी हासिल की है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान रहे हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर वो बड़ा जमान रहे हैं और मुल्क की सियासत के अंदर काफ़ी किरदार है। ख़ास तौर पर बलोचिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है वो जीत ली है। PB 26 का ये नतीजा है जो आपके सामने रख रहे हैं। अहम नताइज गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। जिस तरह नताइज मौसूल हो रहे हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। एक और अहम और बड़ा नतीजा PS 52 थर पारकर दोस्त मोहम्मद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने 69,616 वोट हासिल कर लिए हैं और कामयाबी समेट ली है। PS 52 से ये नतीजा सामने आ रहा है। थर पारकर का दोस्त मोहम्मद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने सबकत हासिल कर ली है, उनको कामयाबी समेट ली है। एक और बड़ा हल्का है NA 18 हरिपुर, जहां से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं। नून लीग उम्मीदवार बाबर नवाज खान को यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 1,92,100 वोटों से वोट उन्होंने हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA 18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान कामयाब हुए हैं और नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को हरिपुर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। NA 18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कामयाबी समेटी है। नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान और NA 18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 1,92,100 वोट हासिल किए हैं, जबकि नून लीग के आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 18 हरिपुर का यह नतीजा, आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। एक और अहम नतीजा सामने आ रहा है। NA 5 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अपर दीर से साहबजादा सबगतुल्लाह ने जीत हासिल कर ली है। सबगतुल्लाह जो है इस वक्त जीत गए हैं। NA 5 का ये नतीजा है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अपर दीर से ये नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, NA 5 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार साहबजादा सबगतुल्लाह इस वक्त जीत चुके हैं। NA 5 का ये नतीजा है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जिन्होंने साहबजादा सबगतुल्लाह ने अपर दीर से NA 5 में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है जीत हासिल कर ली है। NA 5 का नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। अपर दीर से साहबजादा सिबगतुल्लाह कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 90,865 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। NA 5 का नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको आगाह करें कि साहबजादा सिबगतुल्लाह यहां से कामयाब हुए हैं। 90,865 वोट हासिल किए हैं। इनका मुकाबला जमात इस्लामी के साथ था। अपर दीर लोअर दीर में आज़ाद उम्मीदवारान बामुकाबला जमात इस्लामी रही है और इसी यहाँ से ही आपको बताएं ये NA 5 का नतीजा है। NA 6 से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को शिकस्त हुई है, वहाँ से बशीर खान कामयाब हुए हैं, जबकि NA 5 से आज़ाद उम्मीदवार साहबजादा सिबगतुल्लाह जो हैं वो कामयाब हुए हैं। ये अपर दीर का हल्का है जहां पर आज़ाद उम्मीदवार साहबजादा सिबगतुल्लाह ने 90,865 वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इंतखाबात में मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। अपर दीर का ये नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। मुल्क भर से नतायज आने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। एक और अहम नतीजा, PP 137 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 58,861 वोट हासिल करके जीत गए हैं। शेखुपुरा से खुरम एजाज ने 58,861 वोट हासिल किए हैं। PP 137 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शेखुपुरा से खुरम एजाज ने 58,861 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है। PP 137 का यह नतीजा सामने आया है, जहां से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खुरम एजाज ने 58,861 वोट हासिल किए हैं और उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। शेखुपुरा का यह नतीजा है PP 137 का, जहां से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खुरम एजाज ने कामयाबी समेट ली है। 58,861 वोट हासिल कर लिए हैं।
PP 137 तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार थे, हिमायत याफ्ता थे। एक और अहम नतीजा NA 109 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जंग से शेख वकास अकरम जो कि जीत गए हैं और उन्होंने 1,76,586 वोट हासिल कर लिए हैं। जंग से ये नतीजा NA 109 का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 1,76,586 वोट हासिल कर लिए है। शेख वकास अकरम NA 109 से ये नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। NA 109 का ये नतीजा है। जंग का शहरी हल्का है, कुछ देहाती इलाके भी इसके अंदर शामिल हैं। शेख वकास अकरम पहली मरतबा 2002 में यहाँ से कामयाब हुए थे और उसके बाद ये मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता रहे। मुस्लिम लीग नून में भी शामिल हुए, मुस्लिम लीग नून का भी ये हिस्सा रहे। कुछ ही अरसा पहले इन्होंने नून लीग से अपनी राहें जुदा की थी। नून लीग के टिकट पर भी ये माजी में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे हैं और इस मरतबा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे और यहाँ से इन्होंने कामयाबी समेटी है। एक और अहम नतीजा NA 196 कंबर शहदाद कोट से बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त जीत चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 85,370 वोट हासिल कर लिए हैं। NA 196 अहम हल्का कंबर शहदाद कोट से बिलावल भुट्टो जरदारी